कि असीं तुहाडी सेवा च हो गए हाज़र। पिछले कुछ दिनों तो जदों तो घल्लूघर हफ्ता शुरू होया असीं हर रोज़ एक प्रोग्राम स्पैशल लैके आ रहे हैं कि उस हफ्ते विच जो घटनावां वापरियां और उन्हां घटनावां दी पिष्ठभूमि च की होया तो कौम ने की सबक सिੱਖੇ उहदे ते गलबात असीं कर रहे हैं। साडे नाल ने विद्वान सिख स्कॉलर ने डॉक्टर गुरनाम कौर हिरी, उन्हां नाल गलबात लगातार असीं कर रहे हैं पिछले दिनों तो। अज वो फिर साडे नाल स्टूडियो च हाज़र ने। सब तो पहलां डॉक्टर साहब का करते हैं स्वागत। डॉक्टर साहब स्वागत जी आयन हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब हर साल दिन आउंदा लंघ जांदा और जिहड़े पुराने जिहड़े जख्म एक्स दे चेड़े जाते आ, लोग महसूस करते हैं कि इन्ने सालों तो बाद भी जिहड़ा वो इंसाफ नहीं सानू मिलिया और ना ही साडी लीडरशिप ने कोई ऐसा काम किया है कि इंसाफ वाल कोई कदम पुट्टिया हो। इंडिविजुअल लैवल ते लोग लड़ते रहे ने। उस तो बाद दिल्ली च जो इन्होंने किया उहदे ते भी लोग अजे तक कल्ले लड़ते रहे ने। जिहड़ियां साडियां वड्डियां संस्थावां ने जां साडे जिन्हों सही मैने च सिख लीडरशिप कहीए उन्हां दा रोल किते ना किते मनफी रहा। हाँ जी, ये तो सानू मनना ही पऊगा। मोरओवर ये जख्म ऐसे ने जिहड़े एक तरह दे नाल ये रिसदे रहने ने, क्योंकि ये कोई ये नहीं है भी असी जिहड़ा घल्लूघर दा हफ्ता असी मनाउने आ जां इहनूं याद करते हैं भी उदों ही है, क्योंकि वो 84 का जो सारा वरतारा सी ना ऑन दी होल समुचे दे विच ही मैं कहनी हाँ भी उहनूं असी नहीं भुल सकते हैगे। साडे लीडरां तो भी गलतियां हुईयां, बहुत सारियां कांग्रेस सरकार तो हुईयां। मतलब किसी एक धिर नूं उहदा दोष भी नहीं दिता जा सकता, सारियां धिरां जिम्मेवार ने, क्योंकि कोई भी चाहे खड़कूबाद पैदा हुंदा जां इस किस्म दी जिहड़ियां समस्यावां आउंदियां ने उन्हां लई असल दे विच माहौल एक तैयार किया जाता है, माहौल दी भी ओह देन हुंदी है। ते भावें कोई सरकार है जिहड़ी वो भी नहीं चाहुंदी हुंदी भी अपने देश के लोगों के नाल जुल्म किया जाए। तो फौज की सब तो मंदभागी मैं ये सोचती हुंदी भी फौज लई वो घड़ी सब तो मंदभागी हुंदी है जदों उहनूं अपने देश के लोगों के खिलाफ खड़े होना पैंदा जां देश के लोगों के नाल लड़ना पैंदा। बिल्कुल। सो ये समुचे तौर पर यह सारिਆਂ ਲਈ मंदभागी घड़ी सी, खास करके सिख समुदाय लई तां है ही सी साडे वास्ते तां, क्योंकि साडा जिहड़ा सब तो पवित्र स्थान है ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ भी हुई, ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ भी गया, तो ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ फौज ਨੂੰ इस किस्म के काम करने ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਿਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ।
ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 3 ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3rd ਏਜੰਸੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ GST ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਧਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੋਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਸੇ ਜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਮਸ ਵਰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 75 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗੀ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 70 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਐਵਰੀਡੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਿਰ 1700 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਕਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀਏ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 14 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀ ਲਓ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੀੜ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਲੁਕਦੇ ਥੰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਲੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਾਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨਵੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖਾਸਨ ਉੱਪਰਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਬੀੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀੜ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਉਦਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੀ 3 ਵੋਲੀਅਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ CM ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 13 ਦੀਆਂ 13, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋਕੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫਰਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1984 ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 84 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ 'ਚ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਸਬੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ NC ਮੈਨਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸੰਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਨਰਲ SK ਸਿਨਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਤੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਆ, ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਤਾਂ BBC ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਦਾ ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਅਖਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੌਮ ਗਏ ਗੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, AC ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦਰ ਗਲਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, 4 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਰੰਮਤ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰੇਟਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈਣੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, PWD ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ PWD ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ PWD ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਐਵਰੀਡੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਕੇ ਪੀਲੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੰਦਗੀ, ਕੁਝ ਸਮੈਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ, ਛੱਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸਠਿਆਲਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਕਟ ਚਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀਆਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ HKL ਭਗਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚ ਗਲਤੀਦਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ CIA ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਲਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ CIA ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ CIA ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਦੋ ਆਰਮੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡੇ,
ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਜੀਵੜੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ SGPC ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਈਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਵੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ROB ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੋ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਾਲਾ ROB ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤੂਵਾਲ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾਸੂਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਦਾਸੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦਾਸੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਉੱਤੇ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕੀ ਜੁਝਾਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਸਪਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ CRP ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ CRP ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਚ ਨਾ ਮਾਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੱਖੂ ਵਾਲਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਭਣੋਈਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ, D ਬਲਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠਾਠਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95, 96, 97 ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਰਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ 1999 ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਥਾ ਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੂਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਤਾਈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਲਬ 20ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ 21ਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਸੈਂਸਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਨੋਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ